ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। 600 ਰੁਪਇਆ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੋ यार मैं कुट खाने वाले काम है। शराफत ते टपक रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। कोलैबोरेशन का मौका मिले जिसके साथ आपको करना पसंद है तो वो कौन होगा? खलील रहमान कमर के साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहूँगी। मैनू 4 बजे वाली गल नहीं समझ आई हले तक। रजब भट्ट। तोलिया पाओ इत्थे पाओ कातो पाइए ऐसी। घर वाले सेटिस्फाई हैं जो आप कर रही हैं? कह रहे भी तू अपने रिलीजियस रोल मॉडल्स बोल रही हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपको कैसा लड़का चाहिए? साढ़े दरमियान सब कुछ 50-50 हो गई। अच्छा 50% ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਰਵਾਂ। एक डैश चीज जो मैं फ्यूचर में जरूर खरीदना चाहूंगी। ਬਿਰਿਆਨੀ हाँ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲਾਇਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ लाजी वाली नहीं पसंद ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ जो तो हम तो खा लेते। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। आमना अशरफ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ। ਅਸਮਾ ਡੋਰ ਮੁਝੇ ਚੀਟਾ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ। किस चीज का रिग्रेट? ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ नहीं है। आपकी क्या उम्र है? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਆ। अच्छा जिंदगी में आपकी कोई ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहती हैं? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। घर के काम करती हैं? ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਿਓਨ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਫੀ दूर है। दरार आ गई है मेरे घर की दीवार में, लगता है कोई गम इसे भी हिला गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंगली एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिनकी शक्ल तो सोनम बाजवा से नहीं मिलती, लेकिन हाँ आवाज़ ज़रूर मिलती है और पंजाबी ज़रूर उन जैसी है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके हालो हवाल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हाँ। मेरा केड़ा इलाज चल रहा सी? सबसे अब मुझे आप ये बताएं कि आप फैसलाबादी हैं, तो फैसलाबादी तो पंजाबी थोड़ी डिफरेंट होती है, आपकी पंजाबी इंडियन पंजाबी जैसी क्यों है? फैसलाबाद इंडिया तो इन्ना दूर तो नहीं पैंदा, लेकिन फिर भी वो तो हर साडा किलोमीटर ब्लूटूथ उत्ते चल रहा ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ माशाल्लाह देखने आ ते इंडिया वाली पंजाबी लगती है, क्योंकि फैसलाबाद में वो लोग बोलते हैं वाह एंड पे बिल्कुल कितने जा रहे हैं वाह। तो आपकी पंजाबी थोड़ी डिफरेंट है उनसे। बस मैं यूनिक हाँ। यूनिक हो? मैं अद्धी इत्थे पैदा हुई सी अद्धी उत्थे पैदा हुई सी, 50-50। जी ये बताएं कि आपका लाहौर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाहौर का एक्सपीरियंस ठीक सी, बस आंदे आंदे थोड़े जे मसले हो गए। क्या मसला? मेरा इंड्राइव वाला बहुता उथरा सी है। खसमा नू खाना पहले तो आया लेट, पिछों इधर बंदा छड़ते छड़ते राइड एक्सैप्ट करते करते मेरे तक आके मैं कह रहा मैं बाहर खलोता वहाँ, मैनू नहीं दस रहा, कह रहा मैं बाहर, मैं क्या पता नहीं कि आल्टो च छलेडा आ रहा मैनू लैन वास्ते, बाहर खलोता वहाँ मैनू नहीं दस रहा। मैं आई बाहर किन्नी देर खलोती रही, पिछों आ रहा कहता मैं अगे लंघ गया सी। मैं क्या मैं कलोनी के गेट ते खलोती हाँ, तू अगे कित्थे लंघ गया सी? वो मैं किसी को छड्डने चला गया था। छड्डने? मैं क्या तू छड्डने चल गया सी, मैं इत्थे खलोती रह गई है, तू केड़ा कोई बंदे बनदा तू जा रहा, तू रिश्का चला रहा वा है। वापस आया पैसा सानू बाह के खसम ने खाया, रोटी पानी ओदी सारी इत्थे हो रही सी, पर घरों मार मूर कुट खा के आया सी। बुढ़ी ने उदां ही कटता होना भी नहीं जांदा वो चल। रोटी पानी उत्थे पहले अगले ने उत्थों सेब ले, फिर उत्थे उन्हें छलियां खादियां, फिर उन्हें छली वाले ना 20 रुपए के पिछे लड़ाई की। 20 रुपए तू मेरे को लै तू तोड़ ला, फिर तोड़ रहा वा गड्डी चल रही है, गड्डी दी अपने मोड्स चल रहे, उन्हें टूटियां शूटियां लाइस में लग रहा गाणियां दे मोड्स ते चल रहा सी। जिथे नुसरत साहब आए स्लो हो गए, जिथे आए सिद्धू मूसेवाला अडा दो सारे सालियां नू है तुरदा जा रहे। मैनू विच कदी मैनू लग रहा सी मैनू उतर के धक्का मारना पैना वा, कदी मेरा दिल कह रहा सी भाई तक कुर्सियां पढ़ ला बस, कदी ते बस तोड़ रहा सी रोड़ रहा सी, कदी ते बस ढा रहा सी। अजीब माहौल चाहिए मैं। तो पंजाबी था या पठान था या सिंधी था, कौन था वो? कुछ मिक्स लग रहा सी। पंजाबी वाले कपड़े सी ओदे, पठाना वाला जेड़ा बोलना चालना सी ते कम ओदे थोड़े जे जनानियां मैं ते लग रहा सी कुछ मिक्स ही पैदा होया वा। चलें जी, मैं उसके भी हाफ पे आपसे माजरत करता हूँ कि आपको लाहौर में इतनी तकलीफ हुई है। तुसी उन्हां दे पापा जी हो, तुसी उन्हां दे बिहाफ ते माफिया मांग रहे जे। नहीं मतलब कि हमारे लाहौरी एक फ़र्ज़ बनता ना शहरी का कि उनसे माफ़ी मांगे हम। मेरे फिर पैसे भी मोड़ दो मैनू। 600 रुपया इन ड्राइव दा सीगा, मोड़ दो। 600 लेना, मैं आपको 700 की रोटी खिला देता। एक बंदा झूठ बोल रहा, बाद चों मुकर जाना। नहीं मैं आपको हले काट के दो, फिर मैं आपको 700 की रोटी खिला। 700 दी रोटी 1000 दी खवानी सी, तुसी वो कैंसिल करके इन ड्राइव वाले पैसे पा रहे हो। मैं ओके समझ गई। अच्छा आपने लाहौर में लाहौरियां दा दूजा एक्सपीरियंस मेरा ये है। नहीं मैं तो बड़ा अच्छा लाहौरी हूँ,
मैंने कोई आपके साथ जुल्म नहीं किया। मैं देख रही हूँ तो मैं तो ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਚ ਮੋੜ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਚ चले मैं Full आपको business चले मेरे मैं साथ चल चले रहा मैं आपको 1000 की रोटी खिला दूँ। नहीं नहीं रहन तो मुझे रोटी 1000 की भी नहीं पड़नी, मैं दुकान से खिला दूंगा आपको अपने रेस्टोरेंट। जी राजी और क्या, और कैसी चल रही है ज़िंदगी? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। घर वाले सेटिस्फाई हैं जो आप कर रही हैं? ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ की ਉਹ कह रहे हैं वो? ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਕਾਬਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ VPN ਸੈੱਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो घर वाले जो घर के अंदर रहते हैं वो सेटिस्फाई हैं? ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है वीडियोस बनाते हुए? ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ लेकिन फेमस आप हुई हैं ਫੇਮਸ ਹੋਣ। पंजाबी कॉमेडी की वजह से। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। तो अब वो एल्गोरिथम एक सेट हो गया ना अब? ਹਾਂਜੀ अब आपकी वीडियोस वायरल ਹੁਣ ਲੋਨ ਮੁਸਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। लोन मस्क पाकिस्तान आ रहा है आपके लिए? ਬਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ क्या कहता है? ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। हाय हाय, इतने अमीर बंदे का जहाज रुक गया। ਬਸ तो हम ਉਹ गरीबों का क्या ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁਰਬਤ कितने show पैसे हैं कर। आपके पास? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, कितने? ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕਿਲ ਕੋਲ। ਮਿਲਾ ਕੇ? ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਸ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। बैंक में है? बैंकों में है? ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨੇ। ਪਾਸਵਰਡ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। भुट्टो साहब आपको लगता है कि जिंदा हैं? भुट्टो साहब आएंगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ? मैंने तो लग रहे हैं ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मैंने ਮੇਰੇ महसूस हो रहा है। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ? भुट्टो साहब जिंदा हैं? भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी ਪੁੱਟੋ जिंदा है। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ना उन्होंने मुरना ना ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। देखे ना, हर बंदे की जिंदगी का मकसद यही है कि आपने पैसे इकट्ठे करने हैं। ਬਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ आपको मैंने दिए तो हैं पैसे, अभी मैं इनड्राइव के पैसे नहीं 700 दूंगा। ਰੁਪया ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं इनड्राइव के पैसे ਉਹ दूंगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ अभी। ਰੋਟੀ ਚ ਮੋੜਤੇ। चले मैं रोटी आपको एक्स्ट्रा खिला दूंगा। ਆਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ आप ਗੱਲ रोटी पे ਕਰ। बिक गई हैं, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ फैसलाबादी रोटी पे बिक गए हैं ਮੈਂ सिर्फ। ਅਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आला तलीम क्या हासिल कर रही हैं? ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ कहाँ से? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੋਂ कल से कर रही हैं? मुझे लगा स्कूल से कर रही हैं। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैगा। ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਛੱਡਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਆ ਬਸ। ये पंजाब कॉलेज वाले जो पढ़ते हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे आपकी इस बात ਤੇ से। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਹਮ ਸਭ ਇੱਕ हैं। पंजाब कॉलेज को आप बुरा समझती हैं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਟੋਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ आपको मेरे से इतना मसला क्या है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं की करा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं सवाल ही करन आया, मैं सवाल करन बैठा। ਉਹ ਚੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। नहीं मतलब मैं पूछ रहा कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਲਜ ਲਾਅ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਅ ਕਾਲਜ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਅ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। लॉ का कॉलेज होता है? Yes। आपका कौन सा ईयर है? ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਆ। दूसरा साल? अभी ਜੇ ਮੇਰੀ क्या- ਸਪਲੀਨ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟ। पहले आई है कोई सप्ली? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਲ ਆ ਮੇਰਾ। अभी तो कहीं दूसरा साल है मेरा। ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ अभी ਸਟਾਰਟ अभी तो ਹੋਇਆ। आप गई हैं।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लेकिन इतनी आपकी वकालत इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? आप बड़े आर्गूमेंट्स कर रही हैं मेरे से। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਡਵੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਵਕਾਲਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾਤੀ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह, आपने क्यों मेरी तलाक करानी है? मेरी शादी तो हो जाए पहले। ਆਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਛੁੱਟ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ पहले आओ फिर आजमाओ। फिर आजमाओ पहले आप मुझे कुट अपना खाओ फिर आजमाओ कार्ड दे दीजिएगा मुझे पहले अपना। कुट खाओ फिर नहीं आजमाओ कुट क्यों खानी है बेगम मुझे? अच्छा फिर मुझे तो बताएं, वकालत करने मुझे क्यों बताएं आपको इतना लड़कों से मसला क्या है? आप लड़कों को सुकून में रहने नहीं देंगी? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ है मैं कदों क्या मेरे मुंडिया ना आपकी मैंने वीडियो देखी, आप कह रही हैं कि लड़के जो हैं उनको सुकून चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਟੁਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ देखिए ना, आप अगर एक औरत आपके घर में आ रही है तो उसका काम है कि लड़कों को वो जो लड़का personal आपका space देवे, वो की लड़का करे? आपका खामंद है, उसको थोड़ी देर बाहर लड़कों के साथ ਉਹ दोस्तों ਮੰਜੀ के साथ ਬਾਹਰ जाने डाल दें। वे नहीं मंजी बाहर नहीं डालेगा। आपको क्या लगता है कि लड़का एक आ रहा है सुबह घर में शाम काम करके वापस, तो वो अपनी बीवी के चरणों में बैठा रहे बस? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕਾਤੋਂ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਏ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर हम शादी करते हैं और आप कह रही हैं वो बीवी जो है वो आपको बाहर सुला देती है, तो शादी करने का फायदा जब आपने शादी के बाद भी बाहर सोना है। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰਨਾ ਵਾ और नहीं तो थोड़ी सी तो पर्सनल स्पेस चाहिए ना हम लड़कों को। ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ मैंने ਜਾਵਾਂ हर रात की तो बात ही नहीं की, मैं कह रहा हूँ एक ਚਲੋ weekend, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 2 वीकेंड्स हमें ਦੋ दे दें। ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ बीवी को डेली बाहर जो है हम बीवी के ਡੇਲੀ साथ- ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ मैं ਵੀਕਐਂਡ सारी ਤੇ रात काम ही करते रहना ने। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਕਿਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ देखिए मैं उसको प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ कि मैं बस मैं थका हारा भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसको काम पे बाहर लेके जा रहा हूँ, अपने ਉਹਨੂੰ साथ ਬਾਹਰ खाने ਲੈ पे ਕੇ आ रहा ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ हूँ। ਮੈਂ तो देखिए मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, हाँ। उसके लिए मेहनत करके जब आ रहा हूँ उसको भी अच्छा फील होगा कि मेरा ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ भांडे तो अपनी मामा के घर भी धोती थी वो। ਤੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ नहीं कि जरूरी तो नहीं है, कई जे लेके कई जाता प्यो हूँ। बड़े टॉर्चर भी करते हैं अपनी ਤੇ बेटी। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਓ ਬਣੇਗਾ नहीं मैं तो अच्छा प्यो बनूंगा, ਤੇ मैं तो ਫਿਰ अच्छा ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ खामद ਬਾਹਰ बन के ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ चलें जी माजरत मैं ਆ अपनी ਦੇਖ बेगम को ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ मैं ਆਪ अपनी बेगम को वीकेंड पे ले जाऊंगा ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ क्या कैसे कुटना है ਕੰਮ ਉਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ यार, मैं कुट खाने वाले काम है। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ मैं बड़ा शरीफ लड़का हूँ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ मैं ਕਿਤਾਬ बहुत शरीफ लड़का हूँ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੋਪੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਟਪਕ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ये आप मुझे वैसे जलील कर रही हैं, आप मुझे ਤੁਸੀਂ आप ਮੈਨੂੰ मुझे जलील ਸਵਾਲ करने आई हैं। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਕੁੱਟੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ चंगा सवाल मुझे ये बताएं कि आपको जो लड़के बाइक्स में निकलते हैं उनसे क्या मसला है? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਭਰਾਵਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਟਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੋ ਮੇਰਾ ਅਲਾउंस ਲਓ कि आप पब्लिक सर्विस मैसेज जनरेट कर रही हैं। यस ऑफ कोर्स आई एम डूइंग इट आपको छोटे बच्चों से क्या मसला है जो बाइक चलाते हैं? ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋਗੇ मैं तो 10 साल की उम्र में उसको दे दूंगा। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ मैं उसको सिखाऊंगा प्रॉपर गियर के साथ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ मैं ਅੱਛਾ helmet 10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓਗੇ ABCD ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਫੀ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਊਗੀ वो ABCD वो नर्सरी में सीख लेगा ना, मतलब 7-8 में सीख ਤੇ लेगा। ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਓ ਗਿਫਟ 'ਚ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚਟਾਓ
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ देने वाला केड़ा हिसाब आ? नहीं देखिए ना, अब घर में किसी ने तो काम करना है ना, अब घर में एक शख्स नहीं मौजूद बड़ा जो काम पे गया हुआ है, तो घर में बच्चे हैं तो उसको बाइक सिखा दिए कि आप सब्जी वगैरह ले आए। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਵਾਂਗਾ। देखिए ना मेरी बात मैं सुनो उन्होंने ना, मैं काम अगर करांगा। 7 बजे घर वापस आ रहा हूँ और कोई मेहमान आ गए 2 बजे, 2 ਵਜੇ ਆ तो ਗਿਆ। मैं तो इतनी दूर से अपने ऑफिस से नहीं आऊंगा वापस, तो मेरे घर में जो लड़का ਕਿਤੇ होगा या मेरा बच्चा होगा, 1947 ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਹੈ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਸ਼ੂਟ ਪਾਂਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ। ਤੇ बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे फिर हम। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇ? ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 70ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। अच्छा मुझे आप ये बताएं, जो आप वीडियोस बनाती हैं उसमें इतने यूनिक आइडियाज कहाँ से सोचती हैं? ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸੋਚੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ आते- ਹੈਗਾ ਵਾ आते कैसे हैं? ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੜਕਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ नहीं मेरी आवाज वापस नहीं आई। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो इसलिए आपका ह्यूमर तेज है कि आप फैसलाबादी हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਹਿਊਮਰ ਤੇਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਊਮਰ ਅੱਗੇ ਚਿੰਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। फैसलाबाद में तो हर बंदा जोगतबाजी करता है, और जब गली गली में मोहल्ले में जोगतबाजी हो रही होती है, तो मुझे लगता है वहाँ का हर बच्चा कॉमेडियन पैदा होता ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? है। और क्या है? मैंने सुना हुआ है, मैं गया तो एक दफ़ा ही हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि वहाँ पे हर ਜਾਇਓ ਵੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ अल्लाह ਜੁਗਤ। अल्लाह पाक मेरे पे रहम करे। आगे आगे पूरी पॉडकास्ट करनी है मैं तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आप कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, इंस्पायरेशन क्या थी? ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ। खुद ही? ਹਾਂਜੀ कोई आपके फैमिली ट्रॉमास हैं? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੋਮਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਮਚੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਬੈੱਡ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। तो ये बड़े अफसोस की बात है। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਟਰੋਮਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਰੋਮਾ। तो उसी का असर है जो आप इतनी आजकल शपाटर हो गई हैं। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਬਸ क्या क्या जुल्म हुआ आपके साथ बचपन में? ਬਸ ਆਹੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੁਰਦੇ ਸੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਚੱਕਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ, ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਆਹੀ ਟਰੋਮਾਸ ਨੇ ਬਸ। ਹੋਰ अभी आप सही चलती फिरती हैं? ਹਾਂਜੀ, ਟੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ नहीं, ਚੱਕ ਕੇ लंगराती ਆਈ। तो नहीं है? कोई लंगराती तो नहीं है आप? लंगरात ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਟੁਰਦੀ सीधी ਹਾਂ। टुरती? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਾਨ देख रहे ਇੱਧਰ हैं, वो ਉੱਧਰ ज्यादा एक्स्ट्रा सिद्धि होगी जुबान। ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको याद हो? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੀ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਸੀਗਾ, ठंड थी? ਹਾਂਜੀ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ नजर कुछ नहीं आया? लाहौर में अब पंजाब में फॉग बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसकी वजह से ਹਾਂਜੀ, भी। ਫੋਗ ਵੀ ਤੇ ਸਮੋਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, जिंदगी में आपकी कोई ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहती हैं? ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। सारी पूरी हो गई? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੈਲ ਚੋਰੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਖਾਣ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो बस सारी मेरी ख्वाहिशां पूरियां ने हुण। स्कूल की कोई मेमोरी बताएं जो आपको याद हो, जो आपको कुट पड़ी हो? ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੀਕੇ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁੱਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਬਸ ਡਾਂਟ ਡੂਟ ਖਾ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕਾਫੀ ਬਰਗਰ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸ਼ੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ ਜੈਂਟਲ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ। आप अपने बच्चों को कुट मारेंगी? ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਔਂਤਰੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਹੋਏ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੀ 2-3 ਕਾਰਨਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਰਤਾ ਸੀ,
ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਟ ਦਿਆ? ਹਾਂ ਬਸ ਕੁੱਟਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੀ ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੈਂਟਲ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो गलती क्या की उसने? ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ कैंटीन से क्या ले रही थी? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ, ਇਕੜਾ ਪਾਪੜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮਾਲੂਮ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। कौन सी क्लास की बात है ये? ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। तीसरी क्लास में ਤੇ भी ਮੁੰਡਾ लड़का कुट ਪੰਜਵੀਂ दिया? ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਤਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ आपने ਸੀ। अकेली ने मारा? ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆ नहीं तो ਕੁੜੀਆਂ आपकी ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ। सहेलियां नहीं आई, आपका साथ नहीं दिया? ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਬਸ। ਆਹੀ लड़के के दोस्त नहीं आए छुड़ाने? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਰ ਮਾਲੂਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। कौन सा स्कूल था आपका? ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੌਰੀ। प्राइवेट था या गवर्नमेंट था? ਉਹ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਘੜੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ। ये तो आप बहुत खतरनाक दहशतगर्द हैं कि आपने लड़का कुट दिया तीसरी ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ, ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ। आपने तीसरी क्लास में ਮੈਂ ਹੱਥ पांचवी ਨਾਲ क्लास का ਕੁੱਟਿਆ लड़का ਸੀ, ਮੈਂ कुट ਕਿਹੜਾ दिया? ਤੋਪਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। लेकिन तीसरी क्लास की बच्ची को तो खाने पीने की तमीज नहीं ਮੈਂ होती। ਕੱਲਮ ਕੱਲੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕਰਾ ਪਾਪੜ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਮ ਗੱਲੀ ਕੁੜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਟਣੀ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟੋ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹ दहशत हो गई एक। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਿਕਲਿਆ ਬॉयਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अभी आपने जायदाद की बात की, कितने पैसे हैं आप लोगों के पास? ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਡੀ ਪੇਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਕੁੱਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨਿਓਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਤਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਗਲਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। तो पैसे आप वैसे जहेज पे बिलीव रखती हैं कि देना? मैं बिल्कुल आई फैमिली बिलीव ऑन जहेज। जहेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, होना चाहिए, पर मुंडे वालियां कोलों, कुड़ियां वालियां कोलों, मुंडे वालियां कोलों। तो लड़का तो वैसी सारी चीजें प्रोवाइड करेगा आपको? प्रोवाइड करेगा। दसो ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ सब ਕਰੇਗਾ? कुछ प्रोवाइड करेगा ਕੀ ना ਸਭ आपको? ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਂ देखिए, ਦੱਸੋ। उसके घर में बेड भी है। ਫੋਰਚੂਨਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ 'ਚੋਂ ਚਾਹੀਦੀ। 70 ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? नहीं, खाना पीना तो प्रोवाइड कर रहा है ना लड़का। ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? देखिए, उसको मेंटल पीस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी mental peace उसको औलाद प्रोवाइड कर रहा है। सबसे बड़ी बात अल्लाह की ਕੱਲਾ ਹੀ नेमत। ਉਹ एसेक्सुअल ਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫੰਗਸ ਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। देखिए, उसकी गैर मौजूदगी में तो नहीं होगी औलाद, ਤੇ ਨਹੀਂ वो होगा तो ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੇ ਓਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਸ ਸੀਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਹੇਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਹੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਥੱਲੇ ਨੱਚਣ ਆਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, मैं ਗੱਲ ਬਦਲਨੀ आप नहीं, मैं इसी बात पे हूँ, उस बात में मैं एग्री कर रहा हूँ कि जहेज नहीं लेना चाहिए। ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ? नहीं, मैं
ये भी है कि मेरी फीलिंग सेट हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ नहीं मैं डर रहा हूँ कि मेरी फीलिंग सेट हो ਠੀਕ ਆ जाए, ਠੀਕ ਆ मैं कुछ छूट ना देना। मेरा मैं पहले हाथ क्या भाभी मेरा आपके पास कार्ड मैं आपको भेज देती हूँ उसका हाथ कुट ना बहुत होया वजनी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ नहीं मैं थोड़ी तो खानी पड़ती है ना, ज़्यादा नहीं खाता, ਠੀਕ ਹੈ मैं मारता भी हूँ लेकिन उसको। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਮਾਰੋ अच्छा मुझे बताएं कि आपको कैसा लड़का चाहिए, अमीर हो या प्यारा हो? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਚਾਹ ਹੁਣ ਕੈਟ ਲੜਕਾ ਵਾਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ किस तरह का अच्छा हो? ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀਵੀ आपकी ਭੇਜਾਂ अच्छे की डेफिनेशन क्या है? ਮੇਰੇ ਅੱਛੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ 50-50 ਹੋਵੇ अच्छा 50% ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚ ਰਵਾਂ 50-50 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ 50-50 ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ ਮੈਂ इक्वल राइट्स होने चाहिए दोनों के ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਯੈਸ वो गाड़ी ਉਹ चलाए और ਘੁੰਮਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ 50-50 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ आप साथ जाके पर्सनल स्पेस देंगे उसको? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ उसको ਰਖਾਈ दोस्तों के साथ जाने दें, ਫਿਰ थोड़ा सा एंजॉय करने दें ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਦੋਸਤ ਵੇਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹੈ 5 ਵੜਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ 12 ਇਹ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗੀ ਚ ਬਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਸਨਲ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਮੈਂ लड़कों की यही पर्सनल स्पेस है, उनको जाने दिया ठीक करें है जी बाहर। सर मैं पिछली उनको सीट पे बैठ जाऊंगी उनको जाने दिया करे बाहर, उनको लड़कों के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है लड़कों ठीक है ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ बातें जो बातें करती हैं अपनी ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ट्रॉमास डिस्कस करते केड़े हैं, जो traumas? टेंशन है जिंदगी की में, जो tension जॉब है? की टेंशन है, पैसों की टेंशन है, अच्छा। बेगम के साथ तो नहीं करेगा बंदा आके। ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 100 ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਈ ਆ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜੇ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓ ਬੀਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਬੀਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ अच्छा आपको क्या लगता है कि आप अपने खावंद को दूसरी शादी की इजाज़त देंगी? ਦਊਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਗੀ खुद? ਯੈਸ ਪਰ ਉਸ ਚਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੱਖੂਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 4 ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ Bridal एक ही? ਬ੍ਰਾਈਡ ਇੱਕ ਹੀ ਆ वैसे खावंद कोई ढूंढा हुआ आपने कोई? ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੰਮਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੈ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ नहीं मतलब है कोई ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ लड़का है कोई आपकी ਲੜਕੇ जिंदगी में? ਬਹੁਤ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ आपकी ਜਾਓ जिंदगी ਬਾਹਰ में? ਨਿਕਲ ਕੇ आपकी ਜਾਓ जिंदगी ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਇਨ ਡਰਾਈਵ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾਣ ਲੱਗੋ ਵੇਟਰ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैं भी आपका कमेंट निकाल के दिखाता हूँ जो आपने पिन किया हुआ अपनी ਕੀ वीडियो ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ में भी निकाल के ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਿਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਨ ਕਰੂੰਗੀ ਕਹੋਗੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ तो आपका कोई आने वाला खावंद नहीं है अभी? ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਖਾਵੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਊਗਾ ਉਹ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ अभी नहीं है कोई? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अभी नहीं है कोई? ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿੰਗ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ये अभी कुट पड़ेगी इनको। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਵਿਆਹ से ਸਾਰੇ पहले ਹਰਾਮੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ वहाँ से पहले क्या? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ब्याह से ਪਹਿਲੇ पहले ਖਾਵੰਦ क्या? ਬਣਾ ਲਓ ब्याह से पहले क्या? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ धोखा है, ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ फरेब है, ਕੀ ਫਰੇਬ ਆ धोखा है। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਧੋਖਾ अच्छा कोई कभी दिल टूटा आपका? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਬੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਵੇ ਫੇਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ अच्छा कोई गंदा एक्सपीरियंस बताएं शादी का, किसी की शादी पे आप, ਮੇਰਾ किसी की ਵਿਆਹ शादी पे ਹੋਇਆ आप गई हों, ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਲਿਆਊਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ कोई भी ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਭੱਬੂ ਲੜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਰੰਡਵੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। आपकी शादी कब है?
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੂਮੀ ਆ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ नहीं मतलब कोई बंदे ने फैमिली प्लानिंग की होती है ना, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ बंदे ने कोई प्लानिंग की होती है ना कि मैं शादी करूंगी और फिर मैं फैमिली। ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ कब करेंगे? ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ मैं ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ वैसे ही ਹੋਇਆ पूछना चाह रहा हूँ कि ऑडियंस बड़ी ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚੱਲ ऑडियंस का सवाल था कि पूछे ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਦੀ ये ਆਡੀਅנס गजल से पूछे इन्होंने शादी कब करनी। ਕਿਹੜੀ ਨਦੀਦੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਛੇਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਭੇਜੋ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣੇ आप जरा चंदे के लिए जायज़ कैश नंबर बता दें। ਚੰਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ मैं क्यों देना अपना नंबर? ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ की ज़कात मैं अल्हम्दुलिल्लाह टुरदा फिरदा ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ शादी नहीं ਠੀਕ ਆ करनी आपने क्या कि ऑडियंस ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ यार ਜੀ सलामियां भेज दो। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਭੇਜ ਸਲਾਮੀਆਂ बताएं, ਠੀਕ ਆ please ਤੇ यार। ਜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ मैं ज़कात लेता ही नहीं हूँ। मैं एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वेल सेटल्ड फाइनेंशियली तौर पे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀਐਚਏ ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ वेल सेटल होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ कौन से मांगने वाले हैं? ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ जो मांगने वालों को पकड़ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਰਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ पाकिस्तान के हालात आपकी नज़र में ख़राब है। नहीं मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं मैंने तो चंगा लग रहा लोग फाइनेंशियली स्टेबल आ चर्च ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ ਚਰਚ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ मुल्क प्रॉस्पेरिटी ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ आई लाइक इट। अच्छा कोई हॉरर वाकया सुना दें जो आपके साथ कभी हुआ हो। ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੀ ਫਸ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਚ ਗਏ ਸੀ कैसे? ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ तो इसमें कुछ हो नहीं सकता मैं ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ कहता ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਥਾ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਡਾਈਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਉੱਡੇ ਚਿਕਨ ਉੱਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ नहीं वो सब कुछ उड्डा इधर जिन्नात इधर ये था इधर वो था मैं बड़ी सीरीयस मैं क्या भी अच्छा 80 साल मैं देखा भी मैं क्या ये कि कमले आ साडे घर वाले सारियां तस्वीरां इन्हां पुट्ठियां करके रखियां होईयां पुप्पी मेरी पुट्ठी पई आ तस्वीर च दादा ते दादी दी तस्वीर पई आ पुट्ठी मैं क्या मतलब रिश्तेदार ते पुट्ठे ने तस्वीरां कातों पुट्ठियां ने फिर उन्हां पुट्ठी क्या मतलब दीवारों पे उल्टी लटकी हुई थी? नहीं जी उन्हां सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਮਲੇ ਕੇ ਸਦਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਤੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਰੱਖਣਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਤਵਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ तवा एक साइड पे ਤਵਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤਵਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ सही बात है। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ आपने फिर जिन देखा है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆ ਨਿਆਣੇ ਰੋਣ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਿਆਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਮਲੀ ਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਜੇਨ ਚਿਮਟੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। अच्छा जादू वगैरह का भी सीन है आपके घर में? हो सकता है वो बाबा जो था उसने जादू करवाया हो। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ आपके अपने घर में कौन? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ जमा 10 साल में लेट हो गई, मेरी कमिंग ही लेट हो गई। आप 10 साल लेट आई हैं अपनी? हाँ जी, मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह वा, हमेशा लेट हो जाती है, हमेशा देर कर Very देता interesting. हूँ। कभी जमना होवे, कभी उत्तों आना होवे, हमेशा देर कर देता हूँ। बस इदा दा हिसाब मेरा। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ कुछ मंत्र शंतर पढ़िया होया सी। किसने मंत्र पढ़ा था? वैसे मंत्र पढ़ने में फुफियाँ बहुत आगे होती हैं। नहीं, मेरी बुफियाँ आ विचारियां रगड़ियां हुई सी मंत्र पीछे। मेरी बुफी सी कोडी जी, मेरे तो भी निक्की सी जी, मेरे पीछे खलो जाए दिसे ना। अच्छा। मोटापे च दिसदी, मतलब इदा काच दिसदी, वावा निक्की सी। लोकी वेखण आंदे सी, उन्हां नूं दिसदी नहीं सी, इन्नी निक्की सी। विआह नहीं सी हुंदा, मेरे घरदियां ने क्या पता नहीं ਇਹਦਾ जादू पीछे विआह नहीं हुंदा। रगड़दा कहंदे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जादू हो गया वा। हुण ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ हो गया, ਨਿਆਣੇ हो गए ने, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਵਾ। अब किस चीज़ का जादू है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੋਤਨ ਦਾ ਜਾਦੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਖਸਮ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਖਸਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰਦ 80% ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ देखिए बेगम ने सताया तो उसने शादी की है ना। ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਤਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਦਾਂ ਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। नहीं तो औरतें सताती क्यों है? ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਤਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। आप अपने खावन को सुकून दें ताकि वो बाहर कहीं जाए ना, शादी ना करे। ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ आप ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ घर- ਕੇ ਕਬਰ ਚ ਪਾ ਦਈਏ। घर आए तो लड़ाई ना करे। ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਕਬਰ ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਰਹੂਗਾ ਅੰਦਰ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ। घर में पीसफुल माहौल रखें, उनसे लड़ाई ना करें, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਸਫੁਲ उससे लड़े ना, झगड़ा ना करें, ਕੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਲੜੀਏ, किसी भी बात में ना लड़ें, उसको बस बात प्यार पे से समझाएं। ਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਾ। ਨਿੱਕਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। अब औरतें आके सिखा रही हैं, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ क्या सिखा रही हैं? ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਲੀਆ। उसकी माँ ने नहीं सिखाया उसको। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜ ਦੋ, ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰ ਰਗੜੀ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਨਿਆਣੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੋਲੀਆ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਓ, ਕਾਤੋਂ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਤੋਂ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੋਲੀਆ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਾਬਾਂ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਲਾ। इदा मतलब बंदियां नू समझाना थोड़ा औखा काम है। देखिए लड़कों का तो इस तरह ही होता है कि तौलिया बेड पे फेंक दिया और जराबें कहीं फेंक दी, और मतलब लड़के तो ऐसे ही हैं, पागल खाने ले आए हम। पागल खाने नहीं, लड़कों की नेचर ही ऐसी है। की नेचर इदां वा, किथे लिखिया इन्हां दी नेचर इदां दी है। 2-3 चित्तर लाओ सीधे हो जांदे। अस्तगफिरुल्लाह, आप अपने खावन को मारेंगी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब आप लगाएंगी कोट? किद्दां लाऊंगी कोट? अभी कह रहे 2 लाओ तो सीधा हो जाए। मेरा कसम तौलिया इधर जराबां उधर रखूगा नहीं, उन्हें पता अच्छा वा है कि वो, राणा अच्छा साहब है। ब्याह के राणा साहब नू ब्याह के ले आ रहे हैं, हिसाब नाल रहना। अच्छा है वो, अच्छा है वो, अच्छा खावंद है। होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। उम्मीद ते दुनिया का ही अभी नहीं है उम्मीद है। मैं क्या मेरा ब्याह नहीं होया, एक ते इस बंदे ने मेरे ब्याह पीछे पै गया वा। मैं किते तेन ब्याह ही लगदी, किते मेरी अंगूठी पाई होवे, किते मैं इत्थे जेड़ा कोई मंगल सूत्र को संदूर लाया, मैं तेरा दिस रहा किते मेरा कुछ नहीं, किते मेरा खावंद इत्थे आस पास दिस रहा। राणा साहब दा बंदा होवे इदां छल्ले वांगू ना टुरेगा, किते दिस रहा वा? नहीं दिस रहा, नहीं दिस रहा। या ते तुसी अन्ने हो या मेरा खसम है नहीं, हुण एक्सेप्ट करोगे की गल आ विच होए। कसम नहीं है, खसम नहीं है, मैं तो होना नहीं। यस एग्जैक्टली। देखिए अकल आ गई, समझाता मुंडे नू। हम एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं फिर इन द ब्लैंक्स का। अगर मुझे एक दिन के लिए बिलियनर बनने का चांस मिले तो सबसे पहले मैं डैश करूंगी। कपड़े लवांगी जाके, बहुत सारे खरीद लवांगी। कहाँ से लेंगी? कफन भी अपना एक नाल ही, पूरी जिंदगी के कपड़े सारे इकट्ठे कर लांगी। मेरी सबसे ज्यादा एडिक्शन है डैश। मैं अपने आप ने शीशे च देखना, एडिक्शन है। एडिक्शन। यस, मैं सबसे ज्यादा डैश की वजह से रोती हूँ। मैं सब तो ज्यादा काहदे करके रोंदी है, मैं रोंदी नहीं है, मैं लोगों को रुलानी है। कातों रोना कातों है। अगर मुझे एक चांस मिले तो मैं अपनी जिंदगी का डैश दिन दोबारा जीना चाहूंगी। जेड़ी देर में जमी सी वो मैं दोबारा जीना चाहूँगी। मैं डॉक्टर देखना चाहनी है जिन्हें मेरे जमाया सी। कोई होगा, कोई सिकंदर ही होगा जिन्हें मेरे वर्गा बंदा जो जमाया। मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना डैश है। बिरयानी हाँ, जो इलायची ना हुए। इलायची वाली नहीं पसंद।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ जो तो हम तो खा लेते ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। हैं। एक डैश चीज़ जो मैं फ्यूचर में ज़रूर खरीदना चाहूँगी। ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। कोई ख्वाहिश नहीं है। ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ें ऐसी, हर ख्वाहिश ਤੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ें ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। मेरा सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट डैश था। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਔਕਵਰਡ ਮੂਮੈਂਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਔਕਵਰਡ ਮੂਮੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਕਵਰਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, नॉर्मल है वो। ਨੋਰਮਲ ਆ। अगर मैं किसी शो का हिस्सा बन सकती तो वो डैश होता। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। आप करेंगे शो कोई? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरेशन डैश की स्टोरी से मिलती है। ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਾਂ। मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट डैश था। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਸ ਕੇ ਜਾਈਏ। अगर मुझे किसी भी मुल्क का टूर मिले फ्री में तो मैं डैश जाऊंगी। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ। नहीं, ਜੇ एक- ਫ੍ਰੀ एक ਚ मुल्क- ਮਿਲ एक ਰਿਹਾ, मुल्क जाना है। ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। बजट ही उनका ना जो फ्री में दे रहे हैं आपको। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਠੀਕ ਆ। एक ऐसी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਇੱਦਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਗੰਦੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। मैं सबसे ज़्यादा ओवर थिंक डैश के बारे में करती हूँ। ਓਵਰਥਿੰਕ जी। ਮੈਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ करती। ओवर कातों करना, नो ओवर थिंकिंग। नो थिंकिंग। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके बारे में आप एक लाइनें बोल। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ। रजब भट्ट। रजब भट्ट साहब ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। सही है। ਸਹੀ ਆ, ਯੈਸ। आमना अशरफ। ਆਮਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅੱਛੀ ਹੈ। अलिशबा अंजुम। ਲਿਸ਼ਬਾ ਅੰਜਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਲਿਸ਼ਬਾ ਅੰਜਮ ਸਹੀ ਆ, ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। सैर हयात। ਸਹਿਰ ਹਯਾਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ। सैर हयात पसंद होनी थी आप। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। रुमैसा खान। ਰੁਮੈਸਾ ਖਾਨ, ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਹਰ, लाइबा बेबी। बहुत अच्छी फनी है। जरनाब जनाब भी बहुत अच्छी है। और लरेब। लारेब तो उनके हस्बैंड नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना कि तो हाँ तो अच्छे ही हैं। दोनों अच्छे हैं। ਜਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। रबीका खान। ਰਬੀਕਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हुसैन तरीन। ਹੁਸੈਨ ਆਏ हैं ਮਾਮਾ, ਅੱਛੇ ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ। सिड रैपर। ਸਿਡ ਰੈਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਕਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੈਂ। शादी क्या लगता है किसके साथ होएगी? ਸ਼ਾਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਆਈ ਐਮ मतलब 100%। उसने कोई हिंट्स नहीं है, 3-4। ਮੈਂ एक तो अस्मा डोल का ਤੁਹਾਨੂੰ hint है। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਫੜ एक ਸਕਦਾ। तो अस्मा डोल का हिंट है। ਅਸਮਾ ਡੋਲ ਮੁਝੇ ਚੀਟਾ ਕਰ ਦੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। जमजम ब्रदर्स। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆ। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स के नाम है, इनके बारे में भी आपने कुछ बातें करनी है। शाबीर जाफरी। शाह बहुत अच्छा, सही कंटेंट बनाता वा, अच्छा आदमी लगता है शक्ल से देखने में। इरफान जुनेजो। इरफान जुनैद, इरफान भाई तो बहुत पुराने हैं भाई साहब। वो तो लंघे आ ते असी पीछे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बंदा लगता है। डकी भाई। ਡੱਕੀ ਬਾਈ ਸਹੀ ਆ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ, ਅੰਦਰੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। 2 महीने हो गए। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਸਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਸੀ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਸਕਦਾ ਵਾ। जैद अली टी। जैद अली भी सही है, बहुत टाइम पहले देखते होते थे, अब तो वो बनाते नहीं है इतने वीडियोस। राहिम परदेसी। राहिम भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा फनी कंटेंट बनाता सी। पर मेरे सामने आ रहा 2 बीवियां कितना हैंडल कर रहे हैं। बंदा कुछ गट्स वाला वा। इकरारुल हसन। इकरारुल हसन तो हीरो है पाकिस्तान। वो 3 बीवियां हैंडल कर रहे हैं।
3 ਬੀਵੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਕਰਾਰੋ ਲਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ अच्छे बंदे हीरो है पाकिस्तान। कुछ एक्टर्स हैं उनके बारे में भी आप कुछ बताइएगा। हाँ मैंने फंसा दो सारे यहाँ फिरोज खान। फिरोज खान ठीक है, अच्छे होंगे, आई डोंट नो, मैंने कभी देखे नहीं इतना। हानिया आमिर। हानिया आमिर भी अच्छी क्यूट है। मैं क्या जे मैं मुंडा होंगी फिर मैं ये भी नजर रख। इमरान अब्बास। इमरान अब्बास वो जो वो शो करते हैं, वो जड़ा शो वा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दिल की? वो इमरान अशरफ है। वो इमरान अच्छा इमरान खुदा और मोहब्बत वाला। अच्छा वो चिट्टा सा खुदा और मोहब्बत वाला इमरान अब्बास। अच्छा वो वाला पहले पहले वाला। सीजन हाँ, वाला, वो तो भाई क्या ही बात है, अच्छा बंदा है, पर मेरी उम्र दा नहीं है, मैं क्या कह सकती हूँ। माहिरा खान। माहिरा खान भी आई लाइक। सज्जल अली। सजल अली तो मुझे बहुत पसंद है, पर जो उनका अभी एक ड्रामा टोर रहा वा मैनू नहीं समझ आ रहा, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਟੋ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। आयजा खान। आयजा खान भी ਮੈਨੂੰ अच्छी लगती है। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वो मंटो वाला ड्रामा ਕੱਢ के बाकी सारा ठीक है। मंटो वाला ड्रामा क्यों नहीं पसंद आपको? मर मैनू समझ नहीं आ रहा ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਣਾ ਕੀ ਚੱਲ रही ने। पुप्पो कह रही है तुम्हें आज बिरयानी में बोटी नहीं मिलेगी, वो बिरयानी में बोटी किसको मिली है आज तक, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, उन्होंने ਲੈਣਾ नहीं समझ आ रही मैनू, पर ठीक आ उन्होंने पैसा आ रहा वा तो ठीक है जी, मायो साहब आज पैसा आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक आ। अगर आपको ड्रामों में जाने का मौका मिले तो चाहेंगी आप? ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚ? ये मैं पाकिस्तान तुरदा फिरदा ड्रामा वा ड्रामे मेरे को आ जान, मैं कातों ड्रामा में नहीं जाएंगी? नहीं मैनू नहीं लगता शौक है वैसे? शौक ड्रामे ना मेरे को हो रहे ने ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ में ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਟੋਰ ਜੂਗੀ? कौन ही बर्दाश्त करूँगा ड्रामे से सानू। आपके साथ बड़ा अच्छा सेगमेंट था। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपसे पूछता हूँ। कुछ रह गया हले भी पूछन। आप कंटेंट बनाती हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कब पेश आती है कंटेंट बनाते हुए? ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। जब आप कंटेंट बना रही होती हैं तो घर में कोई मसला होता है कंटेंट बनाते घर हुए? ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ और कर दिया बच्चों ने, मोटर बंद कर दो। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, नहीं मोटर की आवाज़ आती है, कभी ਮੋਟਰ ਆਪਣੀ, कभी ग्राइंडर चल गया, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੱਛੀ ਆ, तो उसकी आवाज़ नहीं आती? ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। अच्छा अगर आपको एक कोलैबोरेशन का मौका मिले जिसके साथ आपको करना पसंद है तो वो कौन होगा? खलीलुर रहमान कमर के साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहूँगी। मैनू नहीं समझ आती उन्होंने कुछ शैवां दी, मैं उन्होंने कोलैबोरेशन करना चाहूँगी। क्या समझ नहीं आती उनकी? मैनू 4 बजे वाली गल नहीं समझ आई हले तक, तो मैं उन्होंने बच्चों नाल भी कोलैबोरेशन करना चाहूँगी। किसी का डैडी चक्या जाए, वो टिकटॉक बना रहे हैं, समझ लो एक माइंड ना पेशेंस हुंदा बंदे च, मैं वो पेशेंस चेक करना चेक नहीं, मैं उन्होंने को अडॉप्ट करना चाहती हाँ भी किसी का पापा ही चक्या जाए तो वो टिकटॉका बन रही ने, पापा जी की टेंशन ही नहीं, 4 बजे पापा जी दम जरूर करन गए, कितों आए नहीं मुड़ के। साढ़े घरे तो मेरा प्यो दही लैन जाता सी, मुड़ के नहीं आता सी, मेरी माँ पिछों 10 कॉलां मारदी आ भी दही लैन गया सी कि तू किसे तुर गया किसी होर नाल। साढ़े घर नहीं बिलीव करते इन्ना शैवां ते। 4 बजे वाली वॉक असी साढ़े घर वॉक हुंदी नहीं, असी कोलेस्ट्रोल के मरीज रखे सारे मरदे, इन्हां नूं असी 4 बजे जान ही नहीं देंदी सैर करन। अच्छा आपके लिहाज से कोई एक अंडररेटेड क्रिएटर कौन सा है? अंडररेटेड काफ़ी सारे आ, हुण केड़े दे नाम लईए? जैसे एक वो हैं गज़ल नाम है उनका, वो भी अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा, तो इदां काफ़ी सारे ने। आप अपने अलावा कोई? मेरे अलावा ही दसिया मैं क्या, मैं अंडररेटेड, मैं ना ही दसिया वा। अपनी ऑडियंस के लिए एक लफ्ज़ की लफ्ज़ बोलना? थैंक यू, तुसी सारे कमले हो, मैनू फॉलो करते हो, पर तुसी सारे चंगे हो तो मैनू फॉलो करते हो। एक लाइन अपने हेटर्स के लिए। हेटर खसमा वाले हेटरां नूं की बोलना, सड़ अगले इदां पता नहीं की बने पे, नज़र ही नहीं आ रहे मैनू, इन्ने काले हो गए मैनू दिसते नहीं है, और टोरे इनविजिबल हो गए ने, मैनू दिस नहीं रहे, हेटर सड़ काले हो गए। आप देखती नहीं है हेटर्स को? हेटर मेरे है नहीं कोई, क्यों मैं मैनू जो बंदा हेट करन आऊगा पब्लिक आईडी तो आऊगा, मैं फाड़ के ਉਹਦੀ टुंगी बजा दूंगी, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਆਈਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ हेटर नहीं है। अच्छा अगर आप कंटेंट क्रिएटर ना होती तो क्या करती?
ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ? आप घर के काम करती हैं? ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। खुद ही करती हैं आप? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ये तो बड़ी अच्छी ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਓਨ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ। अच्छा, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं। आप फेमिनिज्म पे बिलीव रखती हैं? फेमिनिज्म की है? फेमिनिज्म ये है कि औरतों को प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए, प्रॉपर क्या? कि उन पे जुल्म ना किया जाए, उनको जॉब करनी दी जाए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ करते? मैं नहीं बिलीव करता। फेमिनिज्म पाकिस्तान में दो तरीके से है। एक अच्छी वाली फेमिनिज्म है जिनको हम सपोर्ट करते हैं, और एक औरत मार्च वाली फेमिनिज्म। ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ मिसअंडरस्टैंड में किसको कर रहा हूँ? ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਆਪ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ, ਖਾਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰੀ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਉੱਤੋਂ ਖਾਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰੀ, ਖਾਣਾ ਕਾ ਤੂੰ ਗਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਗਰਮ ਕਰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਚੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਮਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ। तो नंगे कपड़े पहन के जब औरत मार्च में आती है तो ये किस तरह की आज़ादी चाह रही है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ हमें तो अलाउ है, ਕਿਹਦੇ ਅਲਾਓ? इस्लाम में अलाउ है। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? इस्लाम में इतना इतना अलाउ है, ਇੰਨਾ औरतों को तो इतना भी अलाउ नहीं है। ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਓ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਿਓ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਕੱਛੇ ਕਿਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ, ਬੈਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲਾਓ ਜੀ? लड़कियों को नंगे, आपके मुताबिक लड़कियों को नंगे बड़े कपड़े पहनने चाहिए? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀਆਂ ਜੇ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ, ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੂਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਟੁਰਦੀ ਕੁੜੀ ਅਸਤਾਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਟੁਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ 70 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ 70 ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਆ। वो जो नया शो आया है एक आयशा उमर का, उस बार ने वीडियो बनाई थी, ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਕਾਹਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਪੁੱਫੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਮਾਮੀਆਂ, 12 ਨਿਆਣੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ 21 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, 22 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ। ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਰਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੈਲੋ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਯੈਲੋ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਜੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੰਮੇ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा एक रैपिड फायर करेंगे। बर्गर या बन कबाब? बर्गर। गुलाब जामुन या केक रस्क? गुलाब जामुन। ट्रेन या प्लेन? प्लेन। बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। बाबर आजम नहीं? दोनों इंसान है, क्या हो गया? दोनों ही अपने हैं, इंडिया भी अपना ही है। 1 मिलियन फॉलोअर्स या 1 करोड़ कैश? 1 करोड़ क्रैश। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। शाहरुख खान या सलमान खान? शाहरुख खान। करीना कपूर या कतरीना कैफ? दोनों। मथीरा या मीरा जी? मतीरा। अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम। शलवार कमीज या वेस्टर्न? शलवार कमीज। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो हो जाए। दोस्ती या मोहब्बत? दोनों, एक ही बंदे से। फुप्पो या खाला? कोई भी नहीं। क्यों? दोनों एक जैसी हैं, तो मेरे वास्ते तो दोवें एक वर्गियां ने, कोई भी नहीं। देसी हाउस होल्ड या मम्मी डैडी? देसी हाउस होल्ड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ वही दसांगे। अभी तो आप कहती मम्मी डैडी है हमारा। माँ मेरी मम्मी डैडी है, हाउस होल्ड साਡਾ देसी आ। सही है यार, सेगमेंट तो अच्छा था। अच्छा, कभी किस चीज़ का रिग्रेट है आपको लाइफ से? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है मैंने जिंदगी क्यों? च।
ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा वैसे फिर पढ़ाई में तेज़ हैं आप? ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। तो मैंने सुना है कि आप शेर व शायरी भी करती हैं। हाँ जी, तो एक शेर सुना दें। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ। आप खुद लिखती हैं? हाँ, नहीं मैं आप नहीं लिखदी, मेरे हੱਥ लिखदे ਆ। ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆ, ਲਿਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। तो शेर व शायरी सोचती कैसे हैं? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। शेर ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ। शेर पे आते ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 5 ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ। 5 क्लास में शेर लिखा आपने? हाँ जी, 5 क्लास च लिखिया सी। शौक क्लास च बैठे नहीं सी लिखिया, लिखिया घर ही सी। शौक कैसे पड़ा था? शौक मेरी मम्मा ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਰਗਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੀੜੇ ਸ਼ੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਸ਼ੈਮਾ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। शेर पहला शेर सुना। दरार आ गई है मेरे घर की दीवार में, लगता है कोई गम इसे भी हिला गया। हाय 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 हाय, ये 5वीं क्लास की बच्ची ने शेर लिखा है? जी जी जी, क्या बात है, जबरदस्त। बड़ी हो गई है। दोबारा सुनाइएगा जरा। दरार आ गई है मेरे घर की दीवार में, लगता है कोई गम इससे भी हिला गया। रोन लग पे, रोन लग पे, रोन लग पे, आंसू आ गए। बहुत अच्छा यार, जबरदस्त। और सुनाओ कोई। इसमें अजियत और रुसवाई के सिवा क्या रखा है, फिर भी हम हैं कि ये ताल्लुक निभा रखा है। हाय हाय, इतना ही था? और पूरी गजल सुनामा फिर हमें। ये 5वीं क्लास के बच्चे को क्या दुख होगा जो उसने ये शेर लिखा है, इतने गम वाला। होमवर्क बहुत मिल गया होगा। हाय, तो फिर रोन लग पे भी हुण मुझे आपके लिए टेंशन हो रही है। मैं तो होमवर्क करता था, मैं तो लाइक बचा था। ते मैं किहड़ा नहीं सी करदी सी ते इन्ना दुख पिया, जेड़े नहीं करदे उन्हां नूं काहदा दुख। दुख सीवा मैं करती सी होमवर्क, पर आपकी लाइफ जब से पैदा हुई है अब तक ट्रॉमास में जा रही है। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से जा रही है मेरी ज़िंदगी। बस कोई 1-2 करोड़ कैश मिले, बस 1-2 करोड़ में क्या करेंगी कैश में? क्या मैं एक घर लूंगी। करोड़ में कौन सा घर आता है? केड़ा नहीं होंदा, मरले का 2 मरले का घर आता है। अच्छा, लाहौर में तो इतने, फैसलाबाद का पता नहीं, सस्ता एरिया ना लाहौर में तो भाई सस्ता एरिया वा, महंगे लोकी रहंदे आ, एरिया सस्ता वा। लाहौर च जेड़ा उल्टा हिसाब तानू वेख के एहसास होया, मैनू पहले नहीं सी गल पता। तो गजल सुना दें प्लीज। मैं आपको गजल नहीं, मैं आपको अपनी एक नज़म सुना दूं। आपने लिखी है खुद? जी जी, मैं ही लिखी है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मुझे तूफान में खड़ा कर ये नज़ारा दिखा रहा है, हम सफ़र दूर दूर से किनारा दिखा रहा है। वो इस शहर का इकलौता मसीहा होकर भी रोज़ नया शख्स, नया सहारा दिखा रहा है। अब गम की धूल छटी तो महवे ख्याल हुए, क्या ये मैं हूँ जो आईना दिखा रहा है। मेरी बेरंग ज़ात से मुतासिर जो हो रहे हो, लगता है तुम्हें रंग अपने ज़माना दिखा रहा है। गज़ल ऐसे हल्काए चश्म को जलाकर हकीकत की नज़र करते, जो कदम कदम पर तुझे ख्वाब सुहाने दिखा रहा है। जबरदस्त। कौन सी उम्र में लिखी है आपने ये मैंने लिखी थी जब मैं 6-7 क्लास में थी। पहला शेर मैंने 5 क्लास में लिखा था और ये वाली गज़ल जो है ये 6-7। जबरदस्त यार, जबरदस्त। अभी क्या एज है आपकी? अभी मेरी 18 ईयर्स। कितने की? 18 ईयर्स। आपकी क्या उम्र है? और मेरी उम्र है 18 साल। आपकी उम्र 18 साल है? हाँ जी। कब, क्या तारीख क्या है, पैदाइश क्या है? 1 जनवरी 2007। मैं तो फिर पैदा ही नहीं हुआ भाई। हाँ, तो मैं तो छिले में हूँ। इदा ही कुछ हेटर आगे कहेंगे असि तो फिर पैदा ही नहीं हुआ, तुसी मेरे वास्ते पैदा होए भी नहीं, खसमा नु खाने हो। नहीं, आप 18 मैं वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा। प्रोसेस करो प्रोसेस करो। 18 साल कुड़ियां बहुतियां वड्डियां लगन लग पैंदियां ने पहले
क्योंकि ऐसी मेकअप शेकअप आपके वालिदैन की शादी किस सन में हुई है? मैं अपने पेरेंट्स की शादी तो 10 साल बाद पैदा हुई सी 97 में शादी हुई है उनकी। 1997 में ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ 1996 में 6 में हुआ तो दसिया अभी बताया नहीं कि 10 साल बाद में पैदा हाँ हुई। 10 साल पहले बाद पहले कदों हो पहले किस तरह सकदी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 साल बाद पैदा हुई सी मैं 10 साल बाद पैदा हुई हैं। जी जी यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप 18 साल की हैं। हाँ जी हाँ जी बिलीव करो आईडी कार्ड ਵਿਖਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ कुछ ये थिएटर बहुत आके ये जो आजकल की लड़कियां आ रही हैं ते आजकल हम दे 16 साल की हैं, हम 17 साल की हैं, 18 5 साल बाद उम्र पूछो 18 साल। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ क्यों नहीं बड़ा हो रहा? मैच्योर दिमाग है सब लड़कों का। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ नहीं आ रहे ਮੈਨੂੰ नहीं ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ नहीं ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप बिगाड़ा मेरे पीछे क्यों ਆ पड़ ਦੇਖੋ गई? ਬੋਲਣਾ नहीं आ रहा बिगाड़ा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ आप ਕਹਿੰਦੇ मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं? ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰੋਂ ਇਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਸੀ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਵੀ बंद करो यार, मैंने नहीं करना। जाते जाते एक थोड़ा सा ना कुछ बता दें आप, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ कुछ मोटिवेट कर दें। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮਰ ਆ मेरी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह 24 ईयर। नहीं यार सच्ची बताएं कब आप पैदा हुए थे सच्ची बताएं 24 इयर्स कैसे 24 ईयर्स को सच्ची बताएं नहीं लगता? नहीं बात से आप जैसे रोने लग पड़े हैं उससे नहीं लग रहे सच्ची बताएं मैंने तो लग गया 14-16 साल का मुंडा बैठा वा मैं 24 साल का नौजवान पापा ने लड़का 70 ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ हूँ। बस अब जो आपको आपने कहना है मोटिवेट करना है वो ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਆ ਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ रोटी खाओ सारा ऐश करो बस ਹੁਣ और की मोटिवेट करा ये ज्यादती है। वैसे आप लड़कों के बहुत खिलाफ हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छे गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक अच्छे मेहमान खसूसी के साथ भी एक अच्छे होस्ट के साथ भी आप बोलना